بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجر ملک محبوب صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے. آپ بتائیں کیسے ہیں جناب؟ سر اللہ کا بڑا کرم، بڑا احسان. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین آپ کی پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم مخصوص نشستوں کی بات کر رہے تھے. تب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آج فیصلہ بھی آ گیا ہے. 8 رکنی یا 10 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا. 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ جی یہ نشستیں پی ٹی آئی کو تو نہیں ملیں گی، باقی جماعتوں کو ملیں گی، اور اب 2/3 اکثریت بھی حکومت کو حاصل ہوگی. کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان تمام واقعات کو؟ سر اس کو کیا دیکھنا ہے؟ اب یہ سیٹیں تو ہو گئی، ان کا معاملہ ختم ہو گیا. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سیٹیں ان کے پاس آ کے بھی یہ ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. یہ میرے خیال سے لگ بھگ تقریباً 1 سال پرانی بات ہے. مجھے لگتا ہے شاید جولائی میں اس کا کیس تھا، یہ جون میں تھا 2024 کے. اور جو ذائچہ اس وقت بنا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ اگر جیت بھی گئے تو ان کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہونے والا. اور میں نے آپ کو اسی وقت یہ بتایا تھا کہ یہ جیت کے بھی ہار جائیں گے. اور انفارچونیٹلی اس وقت کافی لوگوں نے اس بات کے اوپر مجھے بڑی تنقید کی تھی کہ میں اینٹی پی ٹی آئی بتا رہا ہوں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں جو ہوں ایسٹرولوجی کے اوپر ہی کام کرتا ہوں اور ایسٹرولوجی کے حساب سے بتاتا ہوں. اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا وہ ہو گیا، لیکن سر آنے والے دنوں میں اب حکومت مضبوط ہو گئی ہے. حکومت کو بجٹ پاس کروانا ہو یا آئینی ترمیم کرنی ہو، 26ویں ہو گئی، 27ویں کرنی ہو، 28ویں کرنی ہو، 2/3 اکثریت تو مل گئی ان کو. انصاف چاہے ہوا یا نہ ہو، آج ثابت ہو گیا کہ قانون کی آنکھوں پہ جو پٹی باندھی ہوتی ہے وہ کس لیے باندھی ہوئی ہوتی ہے. آج لگتا ہے آپ بھی بہت دل جلے بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ نہیں، یہ ہے سر، دل چلے کی بات نہیں ہے. حقیقت کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو حقیقت بولنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گی. آئین قانون جو بھی ہے، فیصلے اس طرح نہیں ہوتے. آپ پاکستان کے بچے سے پوچھ لیں، باہر نکل کے پوچھ لیں، بچے کو پتا تھا کہ فیصلہ آنا کیا ہے. اور یہ فیصلہ مطلب بچہ پہلے جانتا ہے کہ یہ فیصلہ آنا ہے. تو ججز نہیں جانتے کہ پورا ملک جانتا ہے کہ فیصلہ یہ آنے والا ہے. نہیں دیکھیں آپ ابھی یہاں پہ مغالطہ ہو رہا ہے آپ کو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیصلہ آ بھی گیا ان کے حق میں تو ان کو نہیں ملے گی، اور فیصلہ ہوا یہی کہ یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی. پہلا فیصلہ تو یہی ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی. تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ان پہ. امپلیمنٹ وہ نہیں ہوا اس لیے کیونکہ جو ذائچہ بتا رہا تھا وہ یہی دکھا رہا تھا کہ ان کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ الگ بات ہے، آپ کو بچے کو پتا ہے بالکل یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، انفارچونیٹلی ہے پاکستان میں. جو میں یہی آپ کو بول رہا تھا کہ اگر خان صاحب بھی باہر آ جائیں تو انفارچونیٹلی پاکستان کا ایک ٹف پیریڈ چل رہا ہے. وہ نہیں بدل پائیں گے، آپ مانے نہ مانے. بے شک ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی، چیزیں اچھی ہوں گی، بہتر ہوں گی، لیکن پاکستان کو انفارچونیٹلی اس وقت ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر میں مزید بولوں کلیئر تو پاکستان کی عوام کو ریلیف ملتا ہوا نہیں دکھ رہا. پاکستان کو بہت کچھ مل رہا ہے. پاکستان کو آپ دیکھیں تو آپ کو فائنینشیل ایڈ جو ہے اس وقت ہر جگہ سے ملے گی. یہ ٹائم ایسا چل رہا ہے جس میں فائنینشیل ایڈ پاکستان کو بہت ملتی ہوئی دکھے گی. انفارچونیٹلی اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو نہیں ہوگا. اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہتری یا معاملات کب بہتر ہوں گے تو وہ ہوں گے 2027. اس سے پہلے جو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. کچھ بھی ہونے سے مراد اچھے کی طرف نہیں بول رہا ہوں، میں برائی کی طرف بول رہا ہوں. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن معاملات ابھی خراب ہی رہتے ہیں. ابھی مجھے پاکستان میں کوئی امپروومنٹ آتی بھی نہیں دکھے گی. آپ نے حکومت کا سوال کیا تھا، میں نے حکومت کے لیے آپ کو بولا تھا مئی جون بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے. اگر یہ اس کو سروائیو کر گئے تو مجھے 8-9 مہینے آگے کچھ میجر چیلنجز ان کے لیے نظر نہیں آتے. دوسری بات، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت یہاں پہ کٹ پتلی ہے، اور میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں. یہ چلا کوئی اور ہی رہے ہیں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ حکومت کے پیچھے حکومت کو صرف ایک چہرے کی طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ان شارٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب بات کریں علی امین گنڈا پور صاحب کی. خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی کا وقت آ چکا ہے. 35 آزاد ارکان اہمیت اختیار کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کے 58 نمبر ہے. اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی پھر تو پتہ چل جائے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کن کے بندے ہیں. اگر حکومت تبدیل ہوگی، علی امین گنڈا پور صاحب تو پھر نہیں رہیں گے نا. کے پی کے میں تو کوئی آزاد ہی حکومت آئے گی. آپ
अच्छा ये बताएं, मैंने अली अमीन गंडापुर के बारे में आपको क्या बताया था? पूरा 1 साल हमने व्लॉग किया इसके ऊपर, और मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी हमने बहुत बात की। तो मैंने आपको बताया था कि इनके सितारे बड़े गर्दिश में हैं, बहुत ज्यादा गर्दिश में है, इनकी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है मुझे। और ये जो टाइम है स्पेसिफिकली टिल अगस्त, ये इनके लिए बड़ा खतरनाक टाइम है। और इसमें अगर हुकूमत चली गई तो मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। इनको बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। यही नहीं है सिर्फ पीटीआई में जिसको हमने निशाना बनाया है, बहुत से लोग हैं। मसला ये है कि ये जो है ना बंदूक जैसे बोलते हैं ना कंधे पे चलाई जा रही है, ये इनके कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत सारे हैं जिनके ऊपर झाड़ू फिरने वाला है, और बहुत जल्दी होगा ये। आज डीजीआईएसपीआर ने एक बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि फौज को सियासी जमातों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर सियासी जमातों ने बात करनी तो आपस में करें, हमें किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करनी। तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान के साथ ना तो बैक डोर कोई राब्ता है, ना कोई इनडायरेक्टली राब्ता है, ना हम राब्ता करना चाहते हैं। ये तो पीटीआई को एक वाज़ेह मतलब पिक्चर उन्होंने साफ कर दी है कि जी आपने अगर फैसला करना है तो सियासी जमातों के साथ करके आप आए, सुलह सफाई करके आपने आना है तो आप आ जाए। ओके, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब ये मतलब इमरान खान को हुकूमत से वो करनी पड़ेगी, सुलह करनी पड़ेगी। देखिए इमरान खान, ये बात नहीं है सर, इनके बैकडोर राब्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि राब्ते नहीं होते हैं। अलबत्ता ये बात अलग है कि कुछ बातें जो ये मनवाना चाह रहे हैं वो नहीं मानी जा रही। वो जिस दिन मानी जाएंगी खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन साइचे में मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जिनका उन्होंने फायदा नहीं उठाया। फायदे से मुराद ये है कि उसको अवेल नहीं। अब ये जो नेक्स्ट इनको एक मेजर वो मिलती हुई दिखेगी अपॉर्चुनिटी, वो नवंबर में मिलेगी। उससे पहले मुझे अभी इनके लिए वक्ती जायचे में कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, अगर आप मुझसे पूछेंगे। आप कह रहे मूवमेंट नजर नहीं आ रही, लेकिन बहुत से स्कॉलर तो अभी भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बहुत मजबूत हैं और मोजजा होने वाला है, बाहर आने वाले हैं। वाकई कोई ऐसा सितारों में है? मुहर्रम का नया साल शुरू हो गया। आपकी वीडियो में देख रहा था, शायद वो थंबनेल ऐसे हैं कि जी मुहर्रम का नया साल और इमरान खान साहब के लिए खुशखबरियां। क्या वाकई ऐसा है कि इमरान साहब के लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं? खुशखबरियां हमें तो नहीं आ रही। पहले मुहर्रम को ही पीटीआई को एक बड़ा धचका लगता है और लोग कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, आपने सिर्फ थंबनेल देखा है ना, आप थंबनेल के अंदर जाके देखें, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये मैं ये थंबनेल नहीं बनाता, तो मुझे नहीं पता वो थंबनेल में क्या लगाते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने इनफैक्ट जिधर जिधर भी बोला है, जिनके साथ भी व्लॉग किया है, उनमें यही बात की है कि ये महीना पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मैंने आपसे किया है तो मैंने बात की होगी। अलबत्ता इमरान खान के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं इस महीने में, और शुरू महीने में आपने देखा है कि इनको अपॉर्चुनिटीज मिली भी है। अब वो अवेल ना करें तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है रेटिंग देना। रेटिंग के ऊपर आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और जो बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए और वो बाहर आ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मुझे अपनी रेटिंग में अभी अपॉर्चुनिटीज जरा कम दिख रही हैं इमरान खान के लिए। और सबसे ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो पीटीआई के लिए हैं, जो मैं आपको जून के फर्स्ट, मेरे ख्याल से अगर हमने जून में व्लॉग किया तो मैंने आपसे ये बात की है। सर अगर बात करूं इमरान खान साहब की, अगर इमरान खान साहब की फैमिली उनको जिस तरह सपोर्ट कर रही है, अलीमा खान उनकी बहनें, अगर इमरान खान साहब अपनी पार्टी की क़यादत अपनी बहनों को दे दें तो उनके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है? वो उनके लिए वो जंग लड़ सकते हैं जो लोग या बाकी जो उनके रहनुमा उनके लिए नहीं लड़ रहे। बिल्कुल, मैंने बहुत दफा आपको दबे लफ्जों में कहा है कि पीटीआई तभी बाउंस बैक करेगी जब इस पार्टी के अंदर वीनस एलिमेंट एनरोल होगा। वीनस का मतलब होता है खवातीन या खवातीन से रिलेटेड एंटिटी। तो जब भी ये आपने अगर चाहते हैं कि बाउंस बैक करे तो खवातीन को आगे लेकर आए अपर की आदत में। वैसे हैं, लेकिन मैं अपर की आदत की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएंगे आपके सामने नताइज आपके फौरन आने शुरू हो जाएंगे। इंडिया की बात कर लेते हैं। शंघाई तावन तंजीम हो या कहीं भी जाते हैं, भारत को जग रसाई मिलती है। अब वो एक उन्होंने जो हमारा सिंतास मायदा था उसको मअतल किया था, सालसी अदालत में गया, सालसी अदालत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। मोदी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्या कहीं मुश्किलात जब बढ़ेंगी वो पाकिस्तान पे फिर अटैक करने का इरादा तो नहीं रखते? मैंने तो बोला हुआ सर कि सितंबर पाकिस्तान के लिए टफ चैलेंजेस लेकर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ
इंडिया पाकिस्तान की जंग को लेकर। तो ये तो डेफिनेटली है कि पाकिस्तान के लिए नई जंग खड़ी हुई है और इनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेसिफिकली जुलाई में, क्योंकि छोटे मोटे पटाखे या कोई साजिश होते हुए कोई बड़ी बात नहीं है कि हो जाए। तो इसीलिए ये महीना स्पेसिफिकली जो जुलाई आने वाला है, अभी तो 27 जून है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जुलाई बड़ा डू एंड डाई वाला होगा और यहीं से जो है ना मामलात आपके बनने शुरू हो जाएंगे। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम सर के साथ डेली व्लॉग करें और मुख्तलिफ जो एस्ट्रोलॉजर की वीडियोस हैं उनके थंबनेल पे भी सर से बात करें और पूछें कि वाकई सितारों की ऐसी पोजीशन है या नहीं है। तो इनसे हम रहनुमाई तो लेते रहेंगे, लेकिन अब थोड़े से डिफरेंट टॉपिक के साथ इनसे बात किया करेंगे मुख्तलिफ वीडियोस को लेके, जहां इनका थंबनेल भी होगा तो वो भी सवाल इनसे जरूर किया करेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है, जुलाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो सोच समझ के फैसले लें, सोच समझ के कदम उठाएं।